ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। शुरुआत करन जा रहे हैं, सब तो पहला पूरे देश का जिक्र करांगे। देश दे विच किन्ने आंकड़े ने, 24 घंटिया के जो मामले ने उन्होंने मिला के 1,45,000 तो ज्यादा केसेस इस समय पूरे देश दे विच हो चुके ने। ते भी तुहानूं दस दिए 1,45,380 ने, जिन्हां दे विचों 60,490 लोग जिवें कि तुसीं देख पा रहे हो ठीक भी हो चुके ने। 4167 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश का असीं हाल तुहानूं दस रहे हां, 1.5 लाख के करीब आंकड़े पहुंच चुके ने ते आंकड़े लगातार वध रहे हैं, जो चिंता नूं भी वधा रहे हैं। इस तो बाद हुण असीं जिक्र करांगे कि पिछले 3 दिनों दे विच केसेस किन्ने वधे ने, किन्ने किन्ने मामले पिछले 3 दिनों दे विच सामने आए ने, 25 मई, 24 मई ते 23 मई। सब तो पहला पिछले 24 घंटे का जिक्र करिए तो 6535 मामले सामने आ चुके हैं। ये 3 दिनों का हाल असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किन्ने मामले सामने आए ने। तो 6535 मामले सामने आए 25 तरीक नूं। उस तो बाद 24 तरीक का मैं जिक्र करा तो 6977, 24 मई का दिन अजे है जिहड़ा हुण तक सब तो ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए 6977, यानी तकरीबन 7000। उत्थे 23 मई का भी जिक्र कर लिए तो 6767 मामले टोटल रिपोर्ट किए गए ने। एक दिन का असीं तुहानूं हाल दस रहे हैं कि किस तरीके नाल 6000 के करीब हुण रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। इस तो बाद अगे वधदे हां ते हुण तुहानूं दस्सांगे कि पिछले 3 दिनों के विच किन्नियां मौतां होईयां ने, किन्नियां मौतां दा अंकड़ा सामने आया है। 25 मई, 24 मई ते 23 मई कंपेयर करने की भी जरूरत है कि मामले वध रहे हैं, घट रहे हैं, किस तरीके नाल है। तो पिछले 24 घंटे 25 मई के अंकड़े ने 146 लोगों की मौत हो जाती है। 24 मई का जिक्र करिए तो अंकड़ा बहुत ज्यादा सी, 154 तक पहुंचा सी। ते उस तो एक दिन मैं पहला का जिक्र करा तो एक दिन पहला का जिक्र 23 मई का, यानी कि उदों 147 लोगों की मौत कोरोना की वजह नाल होई सी। ये 3 दिनों का अंकड़ा असीं तुहानूं दस रहे हैं, 25 मई, 24 मई ते 23 मई। तीनों नूं कंपेयर करन दे भी, क्योंकि हर कोई रोज पूछ रहा है कि किन्ने मामले आ गए, किन्ने लोगों की मौत हो गई। तो 3 दिनों का अंकड़ा सब कुछ बयान कर रहा है। जिहड़ा 24 मई का दिन है उस दिन मामले भी तकरीबन 7000 सामने आए सी, लोगों की मौत भी 150 तो ज्यादा हुई सी, 154 लोगों की मौत भी उस दिन हो गई सी। हुण ये भी तुहानूं दस दें कि रिकवरी रेट किस तरीके नाल है, क्योंकि देश की सरकार सेहत मंत्रालय कह रहा है कि हिंदुस्तान दे विच रिकवरी रेट 41% तो ज्यादा है। रिकवर किन्ने किते ने लोग, ये भी हुण तुहानूं दसना जरूरी है। 25 मई का अंकड़ा देखो 2770 तक दा, यानी 2770 लोगों की रिपोर्ट पूरे देश का असीं जिक्र कर रहे हैं नैगेटिव आ गई तो उन्होंने कोरोना नूं मात दे दी। ये 25 तरीक का अंकड़ा, पर 24 मई नूं अंकड़ा थोड़ा जिहा होर रिलीफ वाला सीगा। उस दिन 3280 लोगों की रिपोर्ट नैगेटिव आई सी, यानी कि उन्होंने कोरोना नूं मात दे दी सी। उस तो बाद 23 मई का जिक्र करिए तो 2657 लोगों ने मात दी कोरोना नूं। ये असीं 23 मई का तुहानूं अंकड़ा दस रहे हैं, यानी कि ये तीनों दिनों के विच देखा जाए तो सब तो ज्यादा मामले जो सामने आए 24 मई नूं, तां रिकवर भी सब तो ज्यादा 24 मई नूं ही होए। 3280 लोगों ने कोरोना नूं हरा के इस जंग नूं जित्तिया है। हुण अगे वधदे ते सब तो वध प्रभावित सूबे जिहड़े हैगे ने पूरे देश दे विच उन्हां दा जिक्र होएगा। तां उन्हां दे विच असीं लगातार जो जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा केसेस ने। महाराष्ट्र देखो पूरे देश दे विच 1/3 हिस्से दे जिहड़े केसेस ने वो सिर्फ महाराष्ट्र दे विच ने। महाराष्ट्र, तमिलनाडु ते गुजरात, महाराष्ट्र दे विच 52,000 तो ज्यादा केसेस इस समय हो चुके ने। ते उस तो बाद तमिलनाडु दे विच 17,082 केसेस ने, जबकि गुजरात दा हाल देखो 14,460 केसेस इस समय। ये टोटल गिनती मैं तुहानूं दस रहा, टोटल गिनती जिहड़ी हैगी है इस समय इन्हां सूबियां दे विच कोरोना दे पेशेंट जिहड़े पॉजिटिव निकले, बेशक उन्हां दे विचों बाद दे विच ओह ठीक हो गए। हुण किन्ने लोग ठीक होए ने मैं वो भी तुहाडे तक आंकड़ा पहुंचावांगा। ये देश दे 3 सब तो ज्यादा प्रभावित सूबे ने जिथे सब तो ज्यादा कोरोना दे केसेस सामने आए ने या आ रहे ने। ते इन्हां दे विच एक्टिव केसेस किन्ने ने वो भी तुहानूं दस दियां कि एक्टिव केसेस इन्हां 3 स्टेट्स दे विच किन्ने ने। महाराष्ट्र दे विच 35,186 लोग इस समय एक्टिव केसेस ने, यानी कि तकरीबन देखा जाए 52,000 टोटल, 35,000 के करीब ठीक हो गए। तकरीबन 17,000 लोग ठीक हो गए ने। एक्टिव केसेस इस समय 35,000 के करीब ने, जेकर असीं सिर्फ जिक्र करिए महाराष्ट्र का। उस तो बाद तमिलनाडु दे विच 8233 लोगों ने, जिवें देख पा रहे हो तुसीं, कोरोना नूं मात दे दी है। ते उस तो बाद गुजरात का मैं जिक्र करा तो 6936 लोगों ने कोरोना नूं मात दी है। तो ये 3 सूबियां दा असीं पूरा अंकड़ा तुहानूं दस रहे हैं। माफी चाहूंगा, एक्टिव केसेस असीं तुहानूं दस रहे हैं कि ये एक्टिव केसेस इन्हां 3 सूबियां दे विच हैगे आ। इस समय 6936 केसेस गुजरात दे विच एक्टिव केसेस ने,
जबकि 8,233 एक्टिव मामले तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 35,186 ਕੇਸਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 2100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 339, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 238 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 181 ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ? 339 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 303 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 30 ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 238 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 163 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। 181 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, 135 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 163 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਮਰੀਜ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 135, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 44, ਯਾਨੀ ਕਿ 44, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 14 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 32 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 32 ਦੇ 32 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। 42 ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 42 ਦੇ 42 ਲੋਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 46 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 45 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 46 ਸੀ, 46 ਦੇ 46 ਮਾਮਲੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 45 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ 57 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 57 ਦੇ 57 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 59। ਜੇ 59 ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਰੋਪੜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 60 ਕੇਸਿਸ ਟੋਟਲ ਨੇ, 59 ਕੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 63 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਮਾਮਲੇ
ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ। 62 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ, 67 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 98 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 107 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 97 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 5 ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 100 ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 110 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 108 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ कोरोना तो राहत मिल सकती है। पर्टिकुलरली अगर पंजाब की हम बात करें, सेम हमने डाटा वो भी 12 मई तक का ही लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। तो इसमें हमने देखने में ये आया है कि जो पीक है पंजाब में वो जून में रहेगा और इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो कम होने शुरू होंगे जून के बाद, और जो जुलाई तक ऐसा अनुमान है कि जुलाई तक ये खत्म हो सकता है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय की वैबसाइट ते मौजूद डेटा के आधार ते ये रिसर्च की गई है। रिसर्च कर रहे प्रोफैसर्स मुताबिक एक सूबे तो दूजे सूबे या बाहरले मुल्कों तो आ रहे लोगों को क्वारंटीन करना भी बेहद जरूरी है, ताही कोरोना के कहर नूं वधण तो रोकिया जा सकता है। तो इस हिसाब से 12 मई तक के डाटा के हिसाब से हमारा अनुमान ये है कि भारत में जुलाई तक इसमें पीक आ सकता है, मतलब मैक्सिमम केसेस आएंगे, उसके बाद कम होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। और अक्टूबर एंड तक जाके ये कोरोना वायरस भारत में ख़त्म हो सकता है, ऐसा हमारे स्टडी में पाया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर्स मुताबिक लॉकडाउन कारण ही हालात हाले तक काबू विच ने। रिसर्च हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के प्रोफैसर्स भी सहयोग दे रहे हैं। प्रोफैसर्स कोरोना तो बचाव लई सावधानी वरतण अते सुचेत रहण दी भी सलाह देंदे ने। बठिंडा तो सूरज पान दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪਾਰਸ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਦੇ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪਾਰਸ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ 15,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਏ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਨੇ। गाड़ी सजाते हैं हम लोग, बेडरूम सजाते हैं, सारा कुछ टोटल काम शादी विवाह का काम है हमारा। तो जिसके कारण अब तो बहुत ही मुसीबत आ रही है लॉकडाउन की वजह से। इसमें पूरा काम हमारा बंद हुआ पड़ा है, तो दिक्कत तो बहुत आ रही है। घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, इसी वजह से हमारा घर का खर्चा निकलता था। शादी विवाह में हम लोग डेकोरेशन करते हैं, मंडप मंडप कार और वगैरह बेडरूम सजाते थे हम लोग। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से काम बिल्कुल बंद हो चुका है। इससे पहले कैसे काम चलता था? सर इससे पहले बिल्कुल सही चलता था, नॉर्मली जैसे चलता था, ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल काम बंद हो चुका है, तो अब सब लोग ये आपस में बैठ के अपना काम चला रहे हैं, शादी वादी कर ले रहे हैं। डेकोरेशन बहुत ही कम चल रहा है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ